Technology. He has been awarded by Rashtrabhasha Kovind, Call is now being recorded. Rashtrabhasha Ratna, and Rashtrabhasha Pandit. He has served as teacher, lecturer, and research guide in various junior and senior colleges, universities, and educational institutions. He has served as a Class 1 Education Officer of Maharashtra Education Service from 1995 to 2000. He has worked as a teacher, educator, and research guide in SNDT College of Education, Pune from 2000 to 2017. He is working as guest lecturer for various educational courses such as MEd, MPhil, SET, NET, etc. in Savitribai Phule Pune University, Indira Gandhi Open University Pune Center, and also as research guide in YCM Open University Pune Center, Distance Education Center Pune, and Vision Academy Pune. He has given lectures on various topics such as education, effective teaching, women education, adult education, stress management, spiritualism, etc. He has actively participated and rendered in various education seminars, conferences, and workshops. He has delivered radio talks on literary literacy programs. He has also participated in programs on Doordarshan Balchitravani on value education. He has also involved in the script writing for radio and Doordarshan Balchitravani. Other than this, he has organized various workshops on personality development, effective teaching, etc. He has done translation works from English to Marathi and vice versa. He has interest in arts, science, drama, yoga, spirituality, etc. He has held about 20 positions as member, coordinator, editor, secretary, etc. in various education, social, cultural, and spiritual organizations. His 25 different books on educational philosophy, educational psychology, educational sociology, educational management, etc. are published. He has done the editing of 15 books, handbooks, and periodicals of Maharashtra government publications by SCERT. He has written many informative and research articles on various educational, social, and cultural issues and are published in Marathi, Hindi, and English language in various newspapers, journals, and periodicals. Hence, we have got a really good opportunity to listen to such an all-rounder, enthusiastic, and highly knowledgeable person through this lecture. Thank you so much for giving me the opportunity to introduce him. Hence, I hand over the further program to Dr. Tapkir sir and request him to guide us on today's topic, that is concept of teaching. Yes, sir. Hello, good morning. Am I Good audible? morning, sir. Yes, visible, Good clear? morning, sir. Morning, sir. Yes, Good sir. Good morning, sir. morning, sir. Yes, Good good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. Good morning, Good morning. May I request all of you to please mute your mics? After my lecture is over, then we can have an interactive session as well. You can ask me questions. So first I will say what I have to say, and then we shall have also the interactive discussion. So, good morning once again, and welcome you all, my dear friends. I have been a regular guest of your college. Your college, or rather I should say my college, I am also part of your college now, is a very favorite college, and especially College of Physical Education. And for various occasions, for various purposes and reasons, I do have an opportunity to come to your college and have a very nice interaction with your faculty, with your principal. So yours is a very good college. It's a very enthusiastic, dynamic college, and I appreciate your hard work. I appreciate your sincere work that you are doing in your career now, and I welcome you in the field of education, in the field of teaching, that all of you are going to be teachers. That's a great, fantastic thing for me. It's a very, very romantic thing for me. Somebody likes to become a teacher. That's a great thing for a teacher like me. And today, this is an opportunity for me this morning to have a word with you, a rapport, a communication with you. That too on a very important topic, to my heart's topic, that is teaching itself, concerns of teaching, and especially micro teaching. So we shall talk about what is this teaching about, a very general scenario we shall see, and with special reference to them, this micro teaching we shall go to. So, honorable principal and all your faculty and you all my young friends, my
my student teacher friends, girls and boys. I'm very happy now. Let us begin with this, the very concern of teaching. अब ये टीचिंग क्या है? पढ़ाना पढ़ाना किसी बगावत से कम नहीं. इट्स अ ग्रेट रिव्होल्यूशन. ये एक क्रांती है. ये एक बंड आहे. मराठी ज्याला बंड म्हणतात. शिक्षण हे एक बंड आहे. फक्त शांतपणे मनापासून ऐका बरं का, काही लिहून घ्यायची गरज नाही. ये हृदयचे ते हृदय घातेले असं आपण करू, मन मोकळं बोलू. ही सगळी कोटेशन्स अवेलेबल असतात आणि मी बोलताना माझ्यासमोर काही कागद ठेवलेला नाही, काही नाही. माझी आता अवस्था अशी आहे रिटायर झाल्यानंतर की आयुष्यभर केलेलं करिअर आणि शिकवलेलं सगळं काही मनामध्ये सारख्या लाटा येत राहतात आणि समोर श्रोतेच नसतात. असेही नसतात आणि तसेही नसतात. आता मी रिटायर झालो आणि व्याख्यानं द्यायला आवडतात, पण आता सध्याच्या ह्या कोरोना काळामुळे आपल्याला समक्ष भेटता येत नाही. पण ऑनलाईन मध्ये ही टेक्निकल सवय आपल्याला झालेली आहे. त्यामुळं हे पण मी आता माझ्या मनाला सवय लावून घेतली. मित्रांनो, खरं सांगू का, मला अजिबात नाही आवडत असं ऑनलाईन बोलणं. अरे तुमचा वर्ग आता मी बघतोय तो जवळजवळ 100च्या आसपास तुम्ही आहात. 100 जणांच्या वर्गामध्ये उभं राहिल्याची मजा आली असती. आंखों से आंखें लढाते हुए, आंखों से बातें करते थे. तुमच्या डोळ्यात पाहून मी बोललो असतो, हातवारे केले असते, ओरडलो असतो, आवाजातला चढ उतार आणला असता आणि खूप मजा केली असती. पण ही मजा घेण्यासाठी आपल्याला आणखी काही दिवस आपण थांबूया, आपला संयम पाळू, आपल्या आरोग्याची काळजी घेऊ. नाहीतरी आपण सगळे शारीरिक शिक्षणाचे शिक्षक आणि विद्यार्थी आहोत आणि अशा एखाद्या महामारीसारख्या रोगाला तोंड देणं सामाजिक स्तरावरती हे शारीरिक शिक्षणाचंच एक महत्वाचा अंग आहे, भाग आहे. त्यामुळं आता आपण तडजोड मान्य करूया की मी आता माझ्या मोबाईलमध्ये बघून, माझ्याचकडे बघून बोलतोय आणि तुम्ही सर्वजण मला आपापल्या घरी बसून बघत आहात आणि ऐकत आहात. तर शिकवण्याबद्दल मी सांगत होते की अध्यापन हा आपला स्टँडर्ड शब्द. अध्यापन मराठीतला नेहमीचा शब्द शिकवणं. शिकवणं काय प्रकार आहे याच्याबद्दल खूप व्यावहारिक गमती जमती, बरेचसे जोक्स, बरेचसे गमतीचे व्याख्या, काही समज, काही गैरसमज, असे सगळे प्रकार. काही जण म्हणतात मी शिकायला तयार आहे पण शिकवून घेणार नाही. मला शिकवू नकोस, मी काय आहे ते मनाने शिकेल, किंवा मोठा शिकवायला आलाय मला, असं म्हटलं जातं. एक व्याख्या आम्हाला अशी कळाली होती आम्ही बीएडला असताना की हु इज द बेस्ट टीचर? द टीचर, ही इज द बेस्ट टीचर हु डज नॉट टीच. असं म्हणून आमचे सर थांबायचे, पॉज घ्यायचे. आम्हाला आश्चर्य वाटायचे, अशी कशी व्याख्या? ही इज द बेस्ट टीचर हु डज नॉट टीच. आणि थोडा पॉज घेऊन ते पुढे म्हणायचे, बट हु हेल्प्स हिज स्टुडंट्स टू लर्न. जो त्यांच्या विद्यार्थ्यांना अध्ययन करायला, शिकायला मदत करतो तो खरा शिक्षक. जो शिकवत बसतो तो शिक्षक नव्हेच. तो जो शिकायला मदत करतो, मग त्यासाठी जे काही करावं लागेल ते, मग त्याला बोलावं लागेल, लिहावं लागेल, गाणं म्हणावं लागेल, चित्र दाखवावं लागेल, कृती करावी लागेल, नाटक करावं लागेल, वाटत ते करावं लागेल. पण तो जे जे काही वर्गात कृती करतो त्या सर्व कृतींचा परिणाम त्या मुलांच्या वरती शिकण्यामध्ये होतो. शिकणं घडावं लागतं वर्गामध्ये. वर्ग ही अशी जागा आहे, एनी क्लासरूम इज सच ए प्लेस वेअर लर्निंग हॅज टू टेक प्लेस. क्लासरूम म्हणता क्षणी आपल्या सगळ्यांना कोठारी आयोगातलं पहिलं वाक्य गौरवशाली आठवत असेल, जे.पी. नाईकांनी म्हटलेलं की क्लासरूम, इंडियाज डेस्टिनी इज बिंग शेप्ड इन अ क्लासरूम्स. भारताचं भवितव्य तिच्या वर्गावर्गातून घडवलं जात आहे. ते काही केवळ अलंकारिक वाक्य नाही बरं का. हे असं स्वतः त्याच्याच दुसरं वाक्य, हे सगळं पहिलं वाक्य सगळ्यांना पाठ असतं, दुसरं माहीत नसतं. दुसऱ्या वाक्यात त्यात असं म्हटलेलं की दिस इज नॉट मिअर रेटॉरिकल स्टेटमेंट. म्हणजे हे केवळ अलंकारिक वाक्य नसून आम्हाला खरंच असं म्हणायचंय, असं त्या रिपोर्टमध्ये म्हटलेलं आहे. त्यामुळं वर्ग ही जी काही चीज आहे, 4 भिंती, वर छप्पर, एका बाजूला फळा, सगळे व्यवस्थित मांडलेले बाग आणि सगळी मुलं छानपैकी कुठल्याही वयोगटातली असत, प्राथमिक शिक्षणापासून ते विद्यापीठातली किंवा तुमच्या वयाचे मोठे विद्यार्थी बसलेले असत. वर्ग ही एक अशी जागा आहे जिथं सगळे विद्यार्थी एका दिशेला बसतात आणि शिक्षक आणखी एका वेगळ्या दिशेला असतो. हरकत नाही, यात काही मला टीका करायची नाही, किंवा आहे थोडं टीका करण्यासारखं, ते त्यानंतर जरा बघू की शिक्षकाने कुठं असावं. शिक्षकाने वर्गात कुठं उभं राहावं? कोपऱ्यात उभं राहावं का फळ्याकडे उभं राहावं का मागच्या बेंचेसकडे जावं का वर्गाचं स्वरूपच बदलावं? हे आणखी वेगळे विषय आपल्या शिक्षणाच्या चर्चेत येऊ शकतात. पण आता आपण पारंपरिक पद्धतीने जनरल असं गृहीत धरलेलं आहे की शिक्षक हा एक असा व्यक्ती आहे. अगदी असा प्राणी नाही म्हणायचा आपल्याला, म्हणे की तो असा व्यक्ती, ही इज अ पर्सन हु एंटर्स द क्लास, smiles very nicely, looks at the whole class, the class greets him, and then the great event of teaching begins. But that event is not only teaching, my friends. That should be teaching and learning together. So teaching and learning are the sides of the same coin.
We cannot separate them from each other. They always have to go together. They must go together. So teaching and learning, this is a composite term. त्याला वेगळा आणखी एखादा शब्द काढला पाहिजे एकच. तर हे अध्ययन आणि अध्यापन असं वर्गामध्ये घडत असतं. आणि इट्स अ व्हेरी ग्रेट अँड ग्लोरियस जॉब. इट्स अ ग्लोरियस टास्क. इट्स नॉट अ व्हेरी ट्रिव्हियल थिंग. ही काही उथळ गोष्ट म्हणून बघू नका. जेव्हा वर्गामध्ये शिक्षक आहे आणि मुलं बसलेली आहेत तेव्हा काय काय घडतं एखाद्या वर्गामध्ये, तुम्ही जर लिस्ट केली तर तुमच्या लक्षात येईल. ही काही साधी गोष्ट नाहीये. आपण अगदी साध्याने बघतो काय शिक्षक वर्गात येतो आणि बडबड करतो जातो, आरडाओरडा करतो जातो. खेडेगावात म्हण होती, अजूनही आहे, की शिक्षकाचा व्यवसाय म्हणजे आरडाओरडा. आपल्या शिकवण्याला आरडाओरडा म्हणतात. आपला आवाज किती मंजूळ असला आणि आपण किती छान बोलत असलो तरी समाजाच्या दृष्टीने आपण वर्गात आरडाओरडा करतो. त्यामुळे शिक्षकाचं व्यवसाय म्हणजे आरडाओरडा, घसा कोरडा, बरोबर आहे ना. आणि तिसरे जोडले त्याला आणि खिसा कोरडा. शिक्षकांचे पगार खूप कमी असायचे म्हणून खिसा कोरडा असं म्हणायचे. तर हा आरडाओरडा किती सिस्टमॅटिक करता येऊ शकतो. हाऊ दिस शाउटिंग can be done in a very, very systematic way, in a very harmonious way, in a very melodious way, in a very significant and meaningful way. That is the skill of teaching. शिकवण्याचं कौशल्य म्हणजे अत्यंत आनंदाने, अत्यंत हार्मोनियस, सुसंगतपणे, अत्यंत सुरेलपणे, अत्यंत अर्थपूर्ण, अत्यंत ज्ञानपूर्ण, पण काय कंट्रोल मधला आरडाओरडा. ओरडायचं नाही कोणावरती, पण खड्या आवाजात शिकवायचं. पण कधी कधी कुसबुस पण करावी लागेल, कधी गाणं म्हणावं लागेल, कधी कविता म्हणावी लागेल, कधी रागवावं लागेल. काय काय गोष्टी शिक्षक करतो. व्हॉट आर दी ऑल थिंग्स दॅट टीचर इज सपोज टू डू. व्हॉट इज द टीचर्स रोल इन द क्लास. ही इज द परफॉर्मर. टीचरला परफॉर्मर म्हटलेलं आहे. तो एक परफॉर्म करतो, काहीतरी घडवतो वर्गामध्ये. तो खूप गोष्टी एका वेळेला करतो. ही इज अ मॅजिशियन. ही इज अ जादूगर. हे बहुत बडी जादू करता है. मुलांचं लक्ष वेधतो, त्यांचे डोळे खेचून घेतो, त्यांचे कान खेचून घेतो, त्यांचं सगळं लक्ष खेचून घेतो. ही जी कला आहे, म्हणून टीचिंग इज सपोज टू बी आर्ट एज वेल एज सायन्स. त्यामुळे ह्या वादात पडायचं कारण नाही की शिकवणं अध्यापन ही कला आहे का शास्त्र आहे. हा वादच वेड्यासारखा आहे. अहो ते दोन्ही आहे. शास्त्र काय तर त्याला सिद्धांत आहे, नियम आहे, काही शास्त्र आहे, काही त्याच्या मागे लॉजिकल विचार आहे, काही शास्त्र शुद्ध संशोधनावर आधारलेली सिद्धांत आहेत म्हणून ते शास्त्र आहे. लक्षात. त्याच्या मागे काही गणित आहे, काही तर्कशास्त्र आहे, त्याच्या मागे काहीतरी एक विचार आहे म्हणून ते शास्त्र आहे. आणि कला काय, अर्थातच कला आहे, कारण त्याच्यामध्ये कौशल्य आहे, हातोटी आहे, चिकाटी आहे. ते म्हटलं नाही शिक्षकाकडे 3 टी पाहिजेत. टी म्हणजे चहा नव्हे, तर 3 टी म्हणजे हातोटी, चिकाटी आणि सचोटी. सचोटीचा अर्थ सत्यवादीपणा, सत्यत्व, शिकवण्यामध्ये जेन्युइनपणा, अस्सलपणा, खरेपणा असणं, ते सचोटी. चिकाटी म्हणजे परसिव्हरन्स, म्हणजे चिकाटी म्हणजे शिक्षकाने कंटाळता कामा नये, त्याने थकता कामा नये, त्याने थकून जाऊन किंवा प्रयत्न सोडता कामा नयेत. ते चिकाटी लागते. आणि हातोटी पण पाहिजे, म्हणजे स्किल पाहिजे. एक स्किल आहे, ते अतिशय सुंदर स्किल आहे. आणि हे स्किल म्हणजे आपण आता अनेक बाबतीत बघतो शिक्षकाकडे काय काय स्किल्स पाहिजेत. म्हणजे एक तर त्याच्याकडे बोलणं पाहिजे, हे महत्वाचं आहे. नॉर्मली आपलं शिकवणं म्हणजे बोलणं असतं. इट इज टेलिंग, सांगणं, कथन करणं, बोलणं. आपलं सगळं शिकवणं हे एक सांगणे, व्यक्त होणे. मला हा शब्द अधिक चांगला वाटेल. आपण व्यक्त होत असतो. आपण किसी निरर्थक बडबड नाही करत. आपल्या मनामध्ये भरून आलेला मेघ, दाटून आलेला ढग आपण बरसत असतो वर्गावर. हे बरसणं म्हणजे शिकवणं. म्हणजे शिक्षकाला असं अस्वस्थ झालं पाहिजे वर्गात गेल्यानंतर की काय बोलू आणि काय नको, काय करू ह्या मुलांसाठी. आणि असं म्हणून तो बरसत राहतो, गरजत राहतो. अत्यंत आनंदाने त्याचा वर्षाव होत राहतो ज्ञानाचा. आणि मग आपण म्हणतो की मुलं ज्ञानामध्ये चिंबून भिजून गेली, न्हावून गेली. हा त्याचा चांगला अर्थ. चेष्टेने असाही अर्थ घेता येतो की शिक्षक म्हणजे ज्ञानाने भरलेला ढग, तो धडधड पाऊस पडतो. मुलं म्हणजे आपली कापसाचे बोळे, ते भिजून चिंबवतात. आणि परीक्षा नामक एका भयानक प्रकारामध्ये ते कापसाचे बोळे आपण पिळून पाहतो त्यांनी काय काय शोषण केलंय ते. ही त्याची दुसरी बाजू झाली. आता आपण परीक्षा म्हणजे काय, मूल्यमापन म्हणजे काय, इकडे आपण जाणार नाही आहोत. पण हे ध्यानात ठेवायचं, जरी आत्ताचा तो विषय नसला तरी अध्ययन म्हटलं किंवा अध्यापन म्हणा, त्याला जोडून मूल्यमापन आलंच पाहिजे. मग ती परीक्षा असेल, इट कुड बी ओरल एक्झाम, इट कुड बी रिटन एक्झाम, इट कुड बी परफॉर्मिंग टेस्ट, इट कुड बी व्हॉट एव्हर. आपल्या फिजिकल एज्युकेशन मध्ये तर परफॉर्मन्स टेस्टला तितकंच महत्व आहे. आपल्याकडे काही नुसतं लिहिणं बोलण्याला महत्व नाही. आपण ग्राउंडवरची माणसं, आपल्याला ग्राउंडवरती खेळायचंय, ग्राउंडवरती कौशल्य दाखवायचे. त्यामुळे ती तशी पण टेस्ट आपली आहे शारीरिक कौशल्याची. ह्या सगळ्याचं मूल्यमापन व्हायला आवश्यक आहे.
एनिवे, कमिंग बॅक टू टीचिंग. आणखी काय काय असतं टीचिंग मध्ये? ते काही जनरल मॅगझिन सांगितली. मॅगझिन्स आहेत, MAXI मॅगझिन म्हणजे सर्वसाधारण सूत्र. मग ती अशी सांगितली गेली की टीचिंग इज फ्रॉम इझी टू डिफिकल्ट. नॅचरल, सोप्याकडून अवघड्याकडे. आपण काही अवघड आधी शिकवत नाही, कोणाला कळायचंच नाही. त्यामुळे सोप्याकडून अवघड्याकडे जायचं हे नाही. ही तत्व अत्यंत नॅचरल आहे. म्हणजे ते त्याच्या मागे काही फार मोठं संशोधन आणि खूप मोठा सिद्धांत अशातला भाग नाही. एखाद्या कॉमन सेन्स माणसाला, सर्वसामान्य माणसाला सुद्धा ती सुचतील आणि सांगता येईल की शिकवणं सोप्याकडून अवघड्याकडे असावं. शिकवणं हे नेहमी कसं आहे की जे माहिती आहे तिथून जे माहित नाही तिकडे असावं. म्हणजे फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम सिम्पल टू डिफिकल्ट. येतं लक्षात? जे नोन आहे, जे आपल्याला पूर्वज्ञान माहिती आहे, तिथून सुरुवात करायची असते. त्यांनी हॅव टू टेक देम टू अननोन. जे सोपं आहे तिथून सुरुवात करायची आणि मग दुसरीकडे जायचं. जे जनरल आहे ते आधी सांगायचं, मग स्पेसिफिक काय आहे तिकडे जायचं. किंवा कधी शास्त्रामध्ये उलट पण होतं की आधी स्पेसिफिक गोष्ट सांगितली जाते, मग जनरल रूल सांगितला जातो. तर अशा तऱ्हेने ह्या शिक्षणातल्या ज्या बाबी आहेत, म्हणजे अध्यापनातल्या ज्या बाबी आहेत, त्याच्यात असं गृहीत धरलं गेलेलं आहे की शिक्षक हा त्याला काय शिकवायचं हेही माहित पाहिजे आणि कसं शिकवायचं हे माहित पाहिजे. नॅचरली द टीचर इज सपोज टू नो व्हॉट ही हॅज टू टीच अँड हाऊ ही हॅज टू टीच. काय याला आपण कंटेंट म्हणतो, आशय म्हणतो. देर इट शुड बी स्टफ ऑफ नॉलेज. एक प्रचंड ज्ञानाचा साठा. काय शिकवायचंय म्हणजे फंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, माहिती, सांख्यिकी असेल, शाब्दिक माहिती असेल, अनुभवजन्य माहिती असेल, प्रतिकृतीतली माहिती असेल, चित्रातली माहिती असेल, आलेखातली माहिती असेल. इट इज ऑल डेटा. शिक्षकाच्या डोक्यामध्ये प्रचंड डेटा, प्रचंड माहितीचा साठा, प्रचंड माहितीचं कोठार, ज्ञानाचं कोठार, ज्ञानाचं भांडार, शब्दांचं भांडार असणं अपेक्षित आहे. उघड आहे. तो ज्ञानी असावा ही अपेक्षा अगदी उघड आहे आणि याचा संकोच करायचं काहीच कारण नाही. उद्या तुम्ही चांगले शिक्षक झाला की समाज तुम्हाला म्हणेल की तुम्ही ज्ञानी आहात. बिघडलं कुठे? आपण आहोतच. आपला ज्ञान हाच व्यवसाय आहे. ज्ञान हीच आपलं व्रत आहे. हीच आपली जीवन कला आहे. हीच आपली पोट भरण्याची कला आहे. सगळ्या बाबतीत आपल्याला ज्ञानाशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे इन दिस नॉलेज बेस्ड सोसायटी, नॉलेज ओरिएंटेड सोसायटी, एव्हरी टीचर हॅज टू बी नॉलेजेबल. मग सगळं पुस्तकात आहे, एन्सायक्लोपीडियात आहे, गुगलमध्ये आहे, नेटवरती सापडतंय असं म्हणायचं नाही. तुमच्याकडे असायला हवं ना. आपण शोधतोय, आपण जास्त माहिती असेल ती शोधू, पण शिक्षक म्हणून तुम्हाला ज्ञानाची आवड, ज्ञानाची हौस, ज्ञानाची नशा, ज्ञानाची पॅशन, ज्ञानाचा नाद आणि छंद असला पाहिजे. सतत वाचत राहणं, सतत ऐकत राहणं, सतत माहिती मिळवीत राहणं हा तुमच्या जीवनाची ही चर्या, जीवनचर्या अशी तुमची बनली पाहिजे. लाईफस्टाईल बनली पाहिजे. टीचिंग इज अ लाईफस्टाईल प्रोफेशन. त्यामुळे तुम्ही टीचर फक्त वर्गापुरते नसता. काही जण म्हणतात की काय वर्गात शिकवलं आम्ही शिक्षक संपलो, आम्ही काय आयुष्यभर बाहेरच्या व्यवहारात शिक्षक नाही. मला ते व्यक्तिशः पटत नाही मूल्य शिकण्याच्या दृष्टीनं की आपण बेसिकली हाडाचे शिक्षक जर असू, जर आपल्या हाडामध्ये, आपल्या हृदयामध्ये, आपल्या आत्म्यामध्ये, आपल्या रक्तामध्ये आणि आपल्या DNA मध्ये जर शिक्षण भरलं असेल, शिक्षकीपणा भरला असेल, तर तुम्ही पूर्ण जीवनभर, तुम्ही पूर्ण 24 तास शिक्षक असता आणि ते असण्यात गैर काहीही नाही. तुम्ही ज्ञानाचे उपासक असता आणि ज्ञान द्यायला तुम्हाला आवडत असतं. हे लक्षात घ्या. ही आवड प्रचंड महत्वाची आहे. ज्यांना ही आवड आहे त्यांनी शिक्षक व्हावं. अन्यथा मग येऊ नये. मग आग्रह नाही केला ना. मग इतर व्यवसाय आहेत, इतर कोर्स आहेत ते करावेत ना. म्हणजे अजूनही वेळ गेलेली नसते. चुकून, हे मी गंमत म्हणून सांगतोय, अगदी चुकून तुमच्यापैकी एखाद्याला वाटत असेल की नाही आवडत शिकवायला, मी बळबळ होतोय नोकरी असावी वगैरे, तर मित्रांनो किंवा मैत्रिणींनो मग नका येऊ इथे. मग कशाला बळबळ स्वतःशी फसवणूक करायची. मग दुसरे व्यवसाय आहेत त्यात तुम्ही निश्चितपणे तुमचं कौशल्य दाखवू शकता. पण ज्यांना शिकायला आवडतं आणि शिकवायला आवडतं, ज्ञान मिळवायला आवडतं आणि ज्ञान द्यायला आवडतं, ज्ञानाची देवाणघेवाण आवडते, ज्ञानाचं जतन करायला आवडतं, हे सगळं शिक्षकासाठी महत्वाचं आहे. सो फ्रेंड्स, टीचर इज नॉलेज जनरेटर, हे इज नॉलेज प्रिझर्व्हर, हे इज नॉलेज डिस्ट्रीब्युटर. हे सगळे कॉमर्स मधले व्यापारातले शब्द आहेत, पण हे महत्वाचे आहेत. हे आहे आपला रोल आहे हा. सो द टीचर हॅज टू डिस्ट्रीब्युट द नॉलेज, ही हॅज टू डिस्ट्रीब्युट द नॉलेज, ही हॅज टू कन्व्हे द नॉलेज, ही हॅज टू पुट फॉर द नॉलेज. हे सगळं करतो शिक्षक आणि सगळं वर्गात करतो. मग काय करतो हा पठ्य? आपण काय करतो शिक्षक म्हणून? तुम्ही लहानपणी शाळेत होता, तुमचे शिक्षक तुम्हाला आठवत असतील. तुम्ही त्यांचं वर्गीकरणही केलं असेल, चांगले शिक्षक, मध्यम शिक्षक किंवा काय म्हणायचं दुर्दैवाने नव्हते चांगले असे काही शिक्षक. काय ठरवलं? कशावर ठरवलं? तुम्हाला कशामुळे असं वाटलं की अमुक शिक्षकांचा प्रभाव पडला
you were impressed by the teacher, because it is said that the teacher's influence never ends. It is eternal. It remains forever throughout the life. आता माझं एवढं मोठं वय झालंय, ह्या वयात सुद्धा मी माझ्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेत शिक्षक विसरू शकत नाही. ज्यांच्या प्रभावामुळे मी घडलो, ज्यांनी त्या काळी ज्ञान दिलं, मनोरंजन केलं, मूल्य शिक्षण दिलं, मला प्रेरणा दिली, मला स्फूर्ती दिली. ऑल दोज टीचर्स आर देअर इन माय माइंड फॉर एव्हर. सो द टीचर्स इन्फ्लुएन्स इज लाईफ लॉंग इन्फ्लुएन्स. आणि सगळ्याच गोष्टी आता लाईफ लॉंग होत चालल्या. एज्युकेशन इज लाईफ लॉंग, लर्निंग इज लाईफ लॉंग, अँड टीचिंग इज ऑल्सो लाईफ. ही लाईफ लॉंग प्रोसेस. You cannot stop learning. लक्षात ठेवा, you cannot stop learning because life doesn't stop teaching. जीवन आपल्याला सतत शिकवत राहतंय, म्हणून आपल्याला शिकवत राहायचं, असं लाईफ लॉंग लर्निंग. आणि ह्या लाईफ लॉंग लर्निंग मध्ये टीचरचा पण काहीतरी रोल आहे. यू लर्न बाय मेनी थिंग्स, बट टीचर कडून आलेलं लर्निंग हे अधिक अस्सल, जेन्युइन, काय म्हणायचं त्याला, खानदानी, घरंदाज, घराणेशाहीचं अतिशय उत्तम, प्युअर, गौरवशाली, मूल्याधिष्ठित हे जे शिक्षण शिक्षकाकडून मिळतं. अदरवाईज मुलांना ग्रंथ हेच गुरु बरोबरच आहे. यू कॅन लर्न फ्रॉम द बुक्स, यू कॅन लर्न फ्रॉम इंटरनेट, यू कॅन लर्न फ्रॉम गुगल, यू कॅन लर्न फ्रॉम वेबसाइट्स, यू कॅन लर्न फ्रॉम द होल वर्ल्ड अराउंड. जहां देखे वहां तू ही तू है, समाया है जब से नजरों में मेरी, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, असा अनुभव यायला लागतो. शिकता कुठूनही येतं. म्हणजे पूर्वीची कल्पना एज्युकेशन वॉज फिक्स टाइम फिक्स प्लेस, हे आता झालं एनी टाइम एनी प्लेस. यू कॅन लर्न एनिथिंग ॲट एनी टाइम एनिवेअर. हे खरंच आहे. त्यामुळं यू कॅन लर्न फ्रॉम सोशल मीडिया, यू कॅन लर्न फ्रॉम टेक्नॉलॉजी, यू कॅन लर्न फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स दॅट आर देअर, फ्रॉम लायब्ररीज अँड डिजिटल लायब्ररीज, अँड यू कॅन लर्न फ्रॉम सिनेमा, यू कॅन लर्न फ्रॉम TV, फ्रॉम प्लेज, अँड यू कॅन लर्न फ्रॉम fairs and festivals and marketplaces, and you can learn from travel. Everything you can learn. But learning that is done in the classroom by the teacher is something very classical as well as classic. It is something that is great. It is something that is traditional, heritage. It is something that reaches to our heart, because there we are influenced by the personality and by the speech of the teacher. The teacher is a live person, and you are going to be that. You are all going to be live person. वर्गामध्ये तुम्ही शिक्षक असताना निर्जीव भावलं होता कामा नये. माझ्या सूचना मनापासून ऐका. किंवा टीचिंग एडच्या गराड्यात हरवलात एकदा, आणि अति टीचिंग एड्स चालली, सारखंच स्लाइड शो आणि पॉवर प्रेझेंटेशन चाललंय, आणि तुम्ही केविलवाणी कोपऱ्यात कुठेतरी उभे आहात, की मुलं तुमच्याकडे पाहायला सुद्धा तयार नाही. असं होता कामा नये. तुम्ही असे असावेत वर्गात की तुमच्याकडे पाहत राहावं, तुमच्याकडे तुमचं ऐकत राहावं, तुमचं अनुकरण करत राहावं, तुमचं लक्ष देऊन ऐकावं, असा टीचर. त्यामुळं जो भी करना है आपको शान से करो. टीचर अगर बनना है तो शान से बनो. ऐसी शान कि तुम्हारे साथ ये, ऐसे शान से चलो, ऐसी शान से पढ़ाओ कि तुम्हारे साथ ये हवा चले, या आसमां चले, ये जमीन चले. हे सगळं मी का सांगते मुद्दाम, ह्या हे केवळ काव्य किंवा केवळ आदर्शवाद असं नाही. हे मी स्वतः जगलो, हा आनंद मी स्वतः लुटला. आणि तुम्ही आता त्या उंबरठ्यावर आहात, तुम्हाला शिरायचंय. आता बीएड तुमचं बीपीएड झालं की तुम्ही शिक्षक होणार आहे. मग रडत कुडत हाणून मारून टेकमार करून पाट्या टाकून शिक्षक होऊन अत्यंत मिळमिळीत असं आयुष्य जगण्यापेक्षा मग तुम्ही ध्येयवादी आयुष्य जगू शकता, उत्साहाचं जगू शकता, चैतन्याचं जगू शकता, मनापासून शिकवणं एन्जॉय करू शकता. त्याचा मोबदला तुम्हाला मिळेल, त्याचं मानधन मिळेल, त्याचा तुम्हाला पगार पण मिळेल, त्यातनं तुम्हाला कीर्ती मिळेल. हे सगळं मिळणारच आहे. पण सगळं करताना तुम्हाला हे आधी स्वतःला, स्वतःच्या व्यक्तिमत्वाकडे बघायला पाहिजे की ऍज अ शिक्षक म्हणून मी कसा आहे, आणि शिक्षण म्हणून जे काही करावं लागतं ते मी सगळं करू शकतो का. कारण अध्यापन म्हणजे काय, तर अध्यापन इज नॉट ओनली गिव्हिंग नॉलेज. येते लक्षात. शिकवणं म्हणजे केवळ ज्ञान देणं नाही. मग काय असतं, शिकवणं म्हणजे शिकायला भाग पडणं. हे करता येते का बघा बरोबर. तुम्ही शिकवाल, जे रेडीमेड येते तुम्ही सांगा, बरोबर, ते मुलं घोकतील, पाठ करतील, परीक्षेत लिहितील. पण तुम्ही असं काय करणार आहात की ज्यामुळे तुमच्या विद्यार्थ्यांना शिकायला होते. म्हणजे यू विल हॅव टू, माय फ्रेंड्स, यू विल हॅव टू टीच युअर स्टुडंट्स हाऊ टू लर्न. म्हणजेच यू युअरसेल्फ विल हॅव टू लर्न हाऊ टू टीच, हाऊ टू मेक देम लर्न. येते लक्षात. तुमच्या विद्यार्थ्यांनी स्वयंअध्ययन कसं करावं, त्यांना अध्ययनाची गोडी कशी लागावी, हे तुम्हाला करावं लागेल. शिकवणं म्हणजे काय असतं, शिकवणं म्हणजे बोलणं असतं. तुमचं आमचं सेम असतं. शिकवणं काय असतं, शिकवणं म्हणजे बोलणं असतं. तुमचं आमचं सेम असतं. पण नुसतं तेवढं नाहीये. शिकवणं म्हणजे प्रश्न विचारणं पण असतं. शिकवणं म्हणजे पुस्तक वाचणं असतं. शिकवणं म्हणजे कविता वाचणं असतं.
शिकवणं म्हणजे गाणं म्हणणं असतं, शिकवणं म्हणजे नाट्यानुभव देणं असतं, शिकवणं म्हणजे प्रयोग करणं असतं, शिकवणं म्हणजे रागावणं असतं, शिकवणं म्हणजे चुप्प बसणं असतं, शिकवणं म्हणजे सहलीला घेऊन जाणं असतं, शिकवणं म्हणजे अनुभवांची देवाणघेवाण असते. कितीतरी गोष्टी घडतात आणि हे प्राचीन काळापासून सगळे शिक्षक करत आले. मग गुरुकुल असो, आपल्या प्राचीन काळचे ऋषीमुनी असो, किंवा नंतरच्या मध्ययुगातलं शिक्षण असो, किंवा आधुनिक काळचं असो, जी शिक्षकांची शब्दचित्र डोळ्यासमोर उभी केली लोकांनी, विशेषतः पु ल देशपांडेंचे चितळे मास्तर जर तुम्ही वाचले असतील तर आवर्जून वाचा. मग तिथं ते चितळे मास्तरांचे चित्र दाखवलेले, चितळे मास्तर कसं शिकवायचे, कसे तल्लीन व्हायचे. चितळे मास्तर म्हणे रांगून दाखवायचे, वर्गात रांगायचे, नाचून दाखवायचे, वाटेल ते सगळे ऍक्शन्स करून दाखवायचे. त्यामुळं शिकवणं हे फक्त बोलणं राहत नाही, शिकवणं फक्त तोंडाचं काम राहत नाही, तोंडच्या गप्पा राहत नाही. आपण काही तोंडच्या गप्पा नाही, तसंच आहे शिकवणं म्हणजे फक्त तोंडच्या गप्पा राहत नाही, तर शिकवणं सर्वांगाचं शिकवणं बनतं. शिकवणं एक सर्वांगासन आहे. योगामध्ये असतं ना सर्वांगासन, एक सर्वांगासन आहे. म्हणजे काय, शिकवताना हात बोलतात, तोंड तर बोलतोच, हा आपण तोंडापासून सुरुवात करू. शिकवताना तोंड बोलतं, मान बोलते, डोकं बोलतं, डोळे बोलतात, हातवारे बोलतात, सगळा आविर्भाव बोलतो, तुमचं मन बोलतं, तुमचा आत्मा बोलतो, तुमचं अस्तित्व बोलतं. Your entire existence, your body, mind and spirit, everything takes part into that. Nothing remains aloof. Everything becomes a part of your teaching. And your experience that takes forms of the words. Remember, words are not only mechanical things. If you learn by heart and then you are teaching, then it becomes mechanical. तुम्ही पाठांतर करून जर पाठी मारलीत तर ते मेकॅनिकल असतं. मग तुम्ही बडबड करून जे तुम्ही पाठ केलं ती बडबड करता आणि मुलंही तितक्याच निर्जीवतेने ती ऐकतात. बट वेन रिअल टीचिंग कम्स आउट फ्रॉम दी हार्ट, इट कम्स फ्रॉम हृदय. ज्ञानेश्वर माऊलींची जी ओवी आहे की हृदयार्धै एक झाले, ये हृदयचे ते हृदय घातले, द्वैत न मोडता केले आपण ऐसे अर्जुन. तर ह्या हृदयचे ते हृदय घालणं हे जे महत्वाचं आहे हे शिकवण्यामध्ये घडत असतं. की आपल्या हृदयात काय आहे तर भावना आहे. तुम्ही म्हणता मी हृदय नाहीये, बुद्धीतनं पण घालायचं. म्हणजे तुमच्या बुद्धीतलं, तुमच्या डोक्यातलं ज्ञान, तुमच्या डोक्यातलं कॉग्निटिव्ह ज्ञान आणि हृदयातलं भावनात्मक ज्ञान आणि हातातली तुमची कृती, या तिन्ही गोष्टी म्हणजे 3H टुगेदर, हेड, हार्ट आणि हँड, या तीन गोष्टी एकत्र येतात आणि मग डोक्याचा ज्ञानयोग, हृदयाचा भक्तियोग आणि हाताचा कर्मयोग, हे तीन योग एकत्र येतात शिकवण्यात. त्यामुळं दिस इज ऑलराऊंड डेव्हलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, त्या अर्थाने ती खरी ठरते. इट इज हेड, हार्ट अँड हँड टुगेदर. लिओनार्दो विन्सी हा युरोपियन कलाकार जसं म्हणाला होता की ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट इज क्रिएटेड ओनली व्हेन दिस 3H कम टुगेदर, when head, heart and hand come together. That's very important. The intelligence of the heart, that is called cognitive domain. आता हे शब्द तुम्हाला किती माहिती, मला माहिती नाही तुमच्या अभ्यासात आतापर्यंत आलेत की नाही. सायकोलॉजीत हे येतं की बोधात्मक जी आपली क्षमता आहे आपल्या बुद्धीची, ती कॉग्निटिव्ह डोमेन, कॉग्निटिव्ह क्षमता, हृदयाची भावात्मक क्षमता, आपली इमोशनल इंटेलिजन्स भाग आणि हातातली कार्यात्मक क्षमता, काम करणं. हाताला काम हवं आहे ना. शिक्षण म्हणजे फक्त शब्दांचा डोलारा नकोय आणि कागदाचा ढिगारा नकोय, तर ते हातातनं काम. शिक्षण हे बोललं पाहिजे हाताने, कृतीतनं. म्हणून तर शब्द आला कृतीयुक्त शिक्षण, लर्निंग बाय डुईंग. काहीतरी करा आणि करत करत शिका, करत करत शिकायचं, कृतीतनं शिकायचं. नुसतं ऐकून नाही, नुसती श्रवण भक्ती नाही. श्रवण भक्ती महत्वाची, ती सुरुवातीला झाली पाहिजे, पण तिला जोडून नंतर जसे भक्तीतले प्रकार आहेत ठाऊक आहे का. माझ्या बोलण्याला मध्येच प्रवचनाची साख येईल की भक्तीमध्ये असे प्रकार सांगितलेत, 9 प्रकार. श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दासम, सख्यम, आत्मम, निवेदन. मला अलीकडे असं वाटायला लागलं की शिकवणं हे भक्तीच आहे, आणि जे भक्तीचे प्रकार भगवंताच्या भक्तीसाठी 9 प्रकार सांगितले तेच प्रकार अध्ययन अध्यापनात येतात. त्याची सुरुवात श्रवणानेच आहे. श्रवणम, कीर्तनम, कीर्तन, कीर्तनचा अर्थ देवाचं नामस्मरणचं इथं बोलणं. आपल्या मुलाला बोलता पण आलं पाहिजे, आपल्या मुलाला ऐकायला शिकवायचे, आपल्या मुलाला बोलायला शिकवायचं. विष्णू स्मरणम, त्याला स्मरणशक्ती त्याची आपल्याला तल्लख करायची. पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, सगळ्या गोष्टी आहेत. मैत्री करायला शिकवायची, त्याला कृती करायला शिकवायची, त्याला सेवा करायला शिकवायची, त्याला व्यक्त व्हायला शिकवायचं. आत्मनिवेदन, शेवटची भक्ती काय, भक्त परमेश्वरापुढे आत्मनिवेदन करतो, एक्सप्रेसेस इज हार्ट. तेच आपल्याला मुलांना शिकवायचं की तुम्ही एक्सप्रेस करायला शिका स्वतः. आपलं आयुष्य एक्सप्रेस करण्यासाठीच. जो मुलगा डॉक्टर होतो तो त्याची डॉक्टरकी एक्सप्रेस करतो, मानव जातीची सेवा आणि त्यांना रुग्णांना बरं करणं हे त्याचं एक्सप्रेशन. तुमचा विद्यार्थी जो वकील होईल तो त्याच्या वकिलीचं एक्सप्रेशन आहे, तो कायद्यासाठी लढेल आणि लोकांना न्याय मिळवून देईल.
भले एखादा दुकानदार झाला तर दुकान चालवणं चांगलं हे त्याचं एक्सप्रेशन, तसं तुमचं एक्सप्रेशन शिक्षक आहे. एक्सप्रेशन टीचर बाबतीत भाग्य असं आहे की ते एक्सप्रेशनचं एक्सप्रेशन सगळ्यात टॉपमोस्ट एक्सप्रेशन इज टीचिंग, हे तुमच्या जीवनाचा भाग बनतंय. त्यामुळे शिक्षक म्हणून जेव्हा तुम्ही बनाल तेव्हा सगळ्या गोष्टींचा तुम्ही विचार केला पाहिजे, हे तुमचं ज्ञान आणि तुमचं व्यक्तिमत्व. व्यक्तिमत्वाचा अर्थ काय? मुद्दाम तुम्ही नटापटा करायचा आणि मेकअप करायचा आणि हिरो किंवा हिरोईन व्हायचे अशातला भाग नाही, पण स्वतःला प्रेझेंटेबल दाखवणं. तुम्ही प्रेझेंटेबल असले पाहिजे लोकांपुढे, तुमच्या विद्यार्थ्यांपुढे. तुम्ही आळशी आहात, मरगळलेले आहात, कंटाळलेले आहात, चेहऱ्यावरती राग आहे, प्रसन्नता सोजवळता नाही, शिक्षक वर्गात दिसला की प्राजक्ताचं चांदणं पडलं पाहिजे किंवा प्राजक्त फुलांचा सडा पडला पाहिजे वर्गात. हे हा प्रसन्नपणा, हा आनंद, हा उत्साहाचा झरा विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवता ज्याला येतो, ही इज द रिअल टीचर. आणि हे तुम्ही व्यक्तिमत्वात घडवू शकता. तुम्ही तर तुम्हाला जास्ती समजत असेल आणि पटत असेल, कारण तुम्ही शारीरिक शिक्षणाचे विद्यार्थी आहात. त्यामुळे बॉडी माइंड स्पिरिट म्हणताना शरीराची ठेवण, शरीराचं उभं राहणं, शरीराचं ज्याला तुम्ही काय तुमच्याकडे शब्द असतील वेगवेगळे की ही जी बॉडी लँग्वेज, ही जी देहबोली, हा जो पोश्चर आहे, एखादा खेळाडू कसा ऐटीत उभा राहतो, एखादा नर्तक कसा उभा राहतो, एखादा योद्धा कसा उभा राहतो, प्रभू रामचंद्र कसे हातात धनुष्य घेऊन उभे राहतात, भगवान कृष्ण कसे हातात बासरी किंवा सुदर्शन चक्र घेऊन उभे राहतात, ह्या सर्व महापुरुषांच्या मध्ये त्यांची ढब आहे, त्यांच्या शरीराची बोली आहे, त्यांच्या शरीराची वाणी आहे, त्यांच्या शरीराची हालचाल आहे. मित्रांनो, तुम्ही तर शारीरिक शिक्षणाचे विद्यार्थी आहात आणि शिक्षक होणार आहात, तुम्हाला ते खूप खूप महत्वाचं आहे. आणि आम्ही मायक्रो टीचिंग शिकवताना, आता त्या विषयाकडे येतो उरलेला माझा उर्वरित भाग, आता आपण मायक्रो बद्दल बोलणार आहोत. तर त्या मायक्रो टीचिंगचं ट्रेनिंग घेताना आम्ही इतक्या बारी सारी गोष्टी बघायचो. आम्ही म्हणजे मी SNTT मध्ये प्राध्यापक होतो त्याबद्दल सांगते. आमचं मुलींचं कॉलेज होतं, तर मुलींना आम्ही ह्या साध्या साध्या गोष्टी शिकवाव्या लागायच्या. की अगं बाई, आधी उभी राहायला शिकले, उबड काढू नको, पोक काढू नको, वाकडी तिकडी होऊ नको, सरळ राहा, छान उभी राहा, ग्रेसफुली उभी राहा, हातांचा वापर कर, तुझे 2 हातांचा वापर कर ना नीट. अनेकांना कळत नाही 2 हातांचं काय कर. मी थोडा नाटकाच्या क्षेत्रातला पण आहे. मी नाटकात अभिनय करताना डायरेक्टरला नेहमी प्रश्न हा पडतो की नटांच्या हातांचं करायचं काय, कारण नटच विचारतात त्यावेळेला मी हातांचं काय करू. डायलॉग पाठ झालाय, मी बोलतो, पण या 2 हाताचं काय करू. आणि मग डायरेक्टरला ओरडून सांगितलं, लेखा रे, तुझेच ते स्वतःचे 2 हात ना, तू ठरवलं कसे वापरायचे. त्या हातांचा कसा वापर करशील की बोलताना तुझ्या बोलण्याला, तुझ्या शब्दांना ते हात सपोर्ट करतील अशा हालचाली कर, ते सांगावं लागायचं. नाहीतर मग खिशात हात घाल, मागे हात घाल, हातांची वेडेवाकडे चाळे कर, ते घडायला. त्यामुळे हातांचा वापर, चालणं, वर्गात चालावं लागतं, पुढे मागे व्हावं लागतं, फळ्यावरती लिहावं लागतं, ती जी हालचाल आहे तुमची, आणि मग बोलणं आहे, हे सगळं कसं असावं, या सगळ्यामध्ये शारीरिक शिक्षण आणि प्रेझेंटेबल असणं, सगळ्या गोष्टी तेवढ्याच महत्वाच्या असतात. आता आपण आता ह्या जनरल याच्यावर बरंच काही बोलता येईल, शेवटी वेळेचं बंधन असतं. पण मी आतापर्यंत जे काही बोललो यामध्ये माझा प्रयत्न हा होता की शिकवणं, अध्यापन, our teaching is a very very complex, complicated, comprehensive, great, broad act, broad action, broad activity आहे. हे साधी ऍक्टिव्हिटी नाही. असं कधीही समजू नका की वर्गात जायचे, नोट्स द्यायच्या, वर्गात जायचे थोडंसं एक्सप्लेन करायचं, वर्गात जायचे पॉवर पॉईंट लावून ठेवायचा आहे, असले प्रकार करू नका. दॅट इज अंडर एस्टिमेशन. तो शिकवण्याचा अपमान आहे. वर्गात खूप 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 काही करायचं असतं आणि हे करण्याकरता तुम्हाला स्किल शिकायचं. शिकवायचं कसं हे पण शिकावं लागतं. तुम्ही म्हणाल ते काय नॅचरल आहे, आम्ही एकदा नॉलेज मिळवलं की आम्ही शिकू, असं नसतं. तुम्हाला उदाहरण सांगतो, माझ्या अनुभवात आलेले. मी ट्रेनिंग घेतो, प्रशिक्षण घेतो. आता अलीकडे बरेच वेगळी कॉलेजेस, म्हणजे शिक्षणाची नसलेली, म्हणजे मेडिकल कॉलेज, इंजिनिअरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, फार्मसी कॉलेज, जर्नलिझमची कॉलेजमध्ये मला व्याख्यानाला बोलवतात आणि तिथं टीचिंग मेथडॉलॉजीवरती मला बोलावं लागतं. त्या सगळ्यांचं म्हणणं असं की आमच्याकडे अत्यंत बुद्धिमान डॉक्टर्स आहेत, अत्यंत विद्वान इंजिनियर्स आहेत, त्यांच्या क्षेत्रातले ते अगदी म्हणजे ज्ञान कोळून पाहिलेले टॉपमोस्ट दिग्गज असतात. पण म्हणे त्या प्राध्यापकांना अजिबात शिकवता येत नाही, बोलता येत नाही, सुसंबद्ध बोलता येत नाही, स्पष्टीकरण करता येत नाही, प्रश्न विचारता येत नाही, फळ्याचा वापर करता येत नाही, आपला लेक्चर इंटरेस्टिंग करता येत नाही, असे म्हणा प्रकार आहे. आणि त्यांना आपलं ज्ञान, आपली स्किल त्यांना शिकवावी लागते की मेथडॉलॉजी काय प्रकार हे त्यांना सांगावं लागतं. नाही तर ते आपले बडबड 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 करतात, तासभर निश्चय निरर्थक बडबड करतात, पाठ केलेली आणि वर्गाबाहेर निघून जातात. तुमच्या बाबतीत असं नाही होता का? त्यामुळं
शिकवत असताना ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार आपल्याला करायचा की शिकवण ही कंपोजिट आर्ट आहे. म्हणजे कशी आहे, व्यामिश्र आहे, संमिश्र आहे, अनेक गोष्टी एकत्र त्यात गृहीत धरलेल्या आहेत की ती एकदम अशी येत नाही. तसं आपण म्हणतो की खायला काही शिकवावं लागतं का? नॅचरल आहे ना खाणं? नाही, खाणं नॅचरल नाही, खाणं सुद्धा शिकवावं लागतं. म्हणून तर आपण मुलांना म्हणतो मंडी घालून बैस, ताट बैस, हात पुस, कसं खाशील, कसं तोंडाने आवाज करू नको, वेड्यासारखं खाऊ नकोस, घाईत खाऊ नको, घास चावून खा. अरे साधी खाण्याची गोष्ट आहे तरी आपल्याला किती गोष्टी त्यात शिकवाव्या लागतात स्किल मुलांना. असंच प्रत्येक गोष्टीचं चालण्याचं तसंच आहे, छोटी छोटी कामं करण्याचं, वाद्य वाजवण्याचं तसंच आहे. आता एक तुम्हाला साधं उदाहरण सांगतो, मग आपण डायरेक्ट मायक्रो टीचिंग वरती. स्वयंपाक हे जे कौशल्य आहे हे कंपोजिट कौशल्य म्हटलं जातं. म्हणजे काय नेमकं, आता तुमच्या ज्या मुली आहेत त्यांना तर लगेच पटेल आवडेल, पण मुलांनी पण स्वयंपाक करायला हरकत नाही, कौशल्य शिकायला. ते कौशल्य असं एकंदरीत ओव्हरऑल स्वयंपाक जी आई करते तो लगेच मुलीला जमत नाही. माई काय करते, तिला छोटी छोटी कामं आधी देते. तू फक्त भाजी धुव, आता तुला तेवढंच शिकवते की भाजी कशी धुवायची. मग पुढच्या वेळेला ती शिकवते फक्त चिरायची कशी शिकवते. सोलायचं असतं, काही निवडायची असते, काही वाटाणा सोलावा लागतो, तर भाजी पालेभाजी निवडावी लागते, काड्या बाजूला कराव्या लागतात, जे काय असेल ते, किंवा धान्य कडधान्य त्यातले खडे काढायचे असतात. हे प्रत्येक छोटे छोटे कौशल्य आहे. ते निवडणं, चिरणं, कापणं, ते धुणं, असं करत करत मग आणखी थोडं अवघड कौशल्य म्हणजे शिजवणं, शिजायला ठेवणं, उकडणं, वाफ देणं, सगळ्यात महत्वाचं फोडणी देणं, तडका देणं, फोडणीचं कौशल्य, त्यातलं मसाल्यांचं प्रमाण, मग ती भाजी शिजत राहणं. मग ती शिजत असतानाही कंटिन्युअस इव्हॅल्युएशन चालूच असतं, सातत्यपूर्ण सर्वंकष फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन. ती शिजतंय का, शिजलेलं कसं बघायचं, पाणी कसं टाकत राहायचं, करपू कसं द्यायचं नाही, वगैरे. त्या सगळ्या गोष्टी चाणाक्ष आई आपल्या मुलीला टप्प्याटप्प्याने शिकवते आणि मग सगळ्या कौशल्याचे एकत्रीकरण करते आणि मग त्याला इंटिग्रेशन ऑफ स्किल्स म्हणता येत आणि मग एकत्रित स्वयंपाक मुलगी करायला लागते. आता आणखी एक उदाहरण वाहनांचं. वाहन शिकवताना सुद्धा तुम्हाला एकदम सफाईदारपणे वाहन घेऊन ट्रॅफिक मध्ये लगेच जाता येत नसतं. त्यामुळे मैदानात गाडी चालवायला शिकवणं, आधी नुसती गाडी स्टार्ट करायला शिकतो आपण, मग स्टिअरिंग हलवणं किंवा टू व्हीलर मध्ये हँडल हलवणं, मग ती चालू ठेवणं फक्त, म्हणजे पळवत राहायची नुसती, पण वळवता येत नाही, पळवता येते पण वळवता येत नाही. मग वळवणं नंतर शिकावं लागतं, गाडी वळवायची कशी, गिअर कसे टाकायचे, स्पीड वाढवणं हे कौशल्य आहे, स्पीड कमी करणं, मग ब्रेक लावणं, मग गाडी चालवता चालवता हॉर्न वाजवणं, नाही का, गाडी चालवता चालवता हात दाखवणं किंवा बाकीचे काही इंडिकेटर्स दाखवणं किंवा पार्क करणं, गाडी मागे घेणं, असं करत करत मग ट्रॅफिक मध्ये इतर वाहनांचं भान ठेवून आपली गाडी चालवते. मला वाटतं 2 उदाहरणं पुरे आहेत. शिकवणं असंच आहे. सध्या तुम्ही लर्निंग लायसनवर आहात, तर तुमच्या गळ्यामध्ये एल टाकायला हरकत नाही. तुम्ही जेव्हा लेसन घ्यायला जाता तेव्हा तुमच्या गळ्यात एल टाकला पाहिजे की शिक्षक शिकवत आहे. वाहन चालक किंवा ड्रायव्हर शिकत आहे म्हणतात की नाही, तसं शिक्षक शिकवायचे कसे हे शिकत आहे असं खरंच एसटीने हा एल आपण प्रत्यक्ष लावायला नको, पण आपण हा काल्पनिक समजूया की आपण तो लावलेला आहे. मग काय ठरवलं शिक्षण तज्ञांनी, असं ठरवलं की बाबा रे, ज्यांना शिक्षक व्हायचंय त्यांचं ट्रेनिंग घेताना त्यांना एकदम वर्गात पाठवायचं आणि विहिरीत ढकलायचंय, काही बरोबर नाही. एकदम शिकव म्हणण्यात काही अर्थ नाही ना. माहिती का, असं केलं जातं खरं. मी ऍक्च्युली पाहिलेले आहे, मेडिकल कॉलेजमध्ये जे जातात ना आता डॉक्टर झालेले, त्यांना सरळ सांगतात की तुम्ही हे लेक्चर घ्या. त्या डॉक्टरला, तो विद्वान डॉक्टर असतो पण त्याला माहितीच नसतं कसं शिकवायचं. मी खरा अनुभव सांगतो, मी आपल्या सिम्बायोसिस कॉलेजमध्ये मला ट्रेनिंग हे अशा शिकवण्याच्या ट्रेनिंग बद्दल एक व्याख्यानाला बोलवलं. तिथं सगळे अतिशय उच्च दर्जाचे प्रोफेसर्स बसले होते सगळ्या क्षेत्रात. त्यात इंजिनियर्स होते, टेक्निकल घेतले ते पॉलिटेक्निक मधले होते, त्याच्यात एक वयाने भरपूर मोठे असलेले डॉक्टर ते सर्जन होते, म्हणजे ते प्राध्यापक होते सिम्बायोसिसच्या मेडिकल कॉलेजमधले आणि स्वतंत्र व्यावसायिक पण होते, क्लिनिक त्यांचं सर्जन. पण ते इतक्या मनापासून ऐकत होते मी काय सांगतो ते, आणि त्यांनी प्रश्नही मला छान विचारले नंतर. तर त्यांना ते सगळं नवीन होतं की खरंच की शिकवणं सोपं नाही आपल्याला. आणि त्यांनी स्पष्ट प्रांजळपणे कबूल केलं की सर मी एक चांगला सर्जन आहे, डॉक्टर आहे, मला माझं ज्ञान आहे माझ्या क्षेत्रातलं, पण हे 4 ओळीत सांगायचं म्हणले की मला जमत नाही, सांगता येत नाही, तरी मी लेक्चर घेतो. याची गरज किती येते पहा. म्हणजे हे आपल्या कौशल्यात सुद्धा किती महत्व आहे. तुमच्या खेळामध्ये जसं आपण बघतो फिजिकल एज्युकेशन मध्ये छोट्या छोट्या गोष्टी आधी शिकवत असाल ना, म्हणून तो खेळाडू सगळे एकत्र शिकतो. तसं म्हणून त्या मायक्रो टीचिंगच्या रूपाने एक नवं संशोधन झालं. नवं म्हणण्याचं बरंच जुनं येते, 1961 सालची गोष्ट आहे. 61
स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये ॲलन म्हणून जे मानसशास्त्रज्ञ होते त्यांनी ह्या संकल्पनेला जन्म दिला आणि 61 ते 66 पर्यंत याचं संशोधन पूर्ण झालं आणि ही कल्पना बाहेर आली की मायक्रो टीचिंग म्हणजे इट वॉज सपोज टू बी अ ग्रेट टेक्निक फॉर टीचर्स ट्रेनिंग की मायक्रो टीचिंग एक चांगली लॉजिकल कल्पना आहे की यू कॅनॉट थ्रो यू कॅनॉट पुश the student teacher the trainee in the class and ask him to teach, but you will have to teach him how to teach bit by bit with small pieces called as micro pieces. छोटे छोटे शिकवा. मग आपण आयडिया कशी केली, एकदम भल्या मोठ्या वर्गात एकदम खऱ्याखुऱ्या वर्गात खराखुरा विषय संपूर्ण तासभर कंप्लीट शिकवा असं म्हणण्यापेक्षा आपण असं करूया, खोट्या खोट्या वर्गात छोट्या आणि खोट्या, कळतंय का, मोठा आणि खरा वर्ग नको तर छोटा आणि खोटा वर्ग. म्हणजे काय, आपण अगदी 5-10 मुलं घेऊ त्यांना शिकू. मुलं कुठली खोटी म्हणजे शाळेतली नको, बापरे ते अवघड असतं शाळेतल्या मुलांना शिकवणं. आपण आपल्यातच शिकू ना. आपण ट्रेनी जे आहोत, आपण जे बीएडचे बीपीडचे विद्यार्थी आहोत, आपणच आपल्यामध्ये गट करू, 10 मुलांचा गट करू आपलेच, त्याला पिअर टीचिंग म्हणून. तुमच्यातलेच गट बनवायचे 10 आणि तुमच्यातल्या एकाने 9 जणांना शिकवायचं. आणि जशी दिशीची पाळी बदलत येते तशी मग दुसऱ्याने उरलेल्या 9 जणांना शिकवायचं, तिसऱ्याने परत उरलेल्या 9 जणांना शिकवायचं. हसलं तर काही प्रॉब्लेम नाही, आपण बाहेर खऱ्या मुलांना कुठे शिकवतो, आपण आपल्या ट्रायल घेतो. लक्षात येतं. सो मायक्रो टीचिंग इज अ ट्रायल टेकन इन द पिअर ग्रुप, इन द टीचर एज्युकेटर, आय मीन इन द स्टुडंट टीचर्स ग्रुप. जे ट्रेनी आहेत ज्यांना शिक्षक व्हायचे अशी ट्रेनी मुलं मोठी ही आपापसातच करतात. म्हणजे वर्ग छोटा करतात, 10 जणांना शिकवायचे, गट पडायचे छोटे, वेगवेगळ्या ठिकाणी बसायचे सगळे. पुढचं काय ठरलं, किती शिकवायचं, अगदी टीचभर. त्याला मायक्रो शब्द आला, सूक्ष्म अध्यापन. टीचभर थोडंसं घ्यायचं, काय बस आपलं एखादं युनिट, छोटस युनिट, एखादा भाग, एखादा परिचय, एखादं कडवं, काहीतरी बारीकचं शिकवायचं. किती वेळ, 1 तास नाही, फक्त 5 मिनिटं किंवा 10 मिनिटं. सो मायक्रो इन द सेन्स मायक्रो स्पेस अँड मायक्रो टाइम अँड मायक्रो युनिट. कळतंय. 3 प्रकारे मायक्रो आहेत. सूक्ष्म काळासाठी, सूक्ष्म विद्यार्थ्यांसाठी, म्हणजे सूक्ष्म म्हणजे कमी संख्येच्या विद्यार्थ्यांसाठी, आणि सूक्ष्म युनिट. सो युनिट इज स्मॉल, टाइम इज स्मॉल अँड अ क्लास इज स्मॉल. मग किती मजा. आणि मग शिकून बघायचं. अजून नाही, आणखी एक मायक्रो राहिला, तो असा की शिकवण्यात बऱ्याच गोष्टी कराव्या लागतात, स्वयंपाकासारख्या वाहन चालवण्यात. त्यातली एकच गोष्ट घेऊ, फक्त भाजी चिरायची, फक्त फोडणीला द्यायची, असं. तसं शिकवण्यात काय काय येतं, बोलणं येतं, सांगणं येतं, स्पष्ट करणं येतं, फळ्यावर लिहिणं येतं, कविता म्हणणं येतं, गाणं येतं, प्रश्न विचारणं येतं, स्पष्टीकरण येतं वगैरे. यातलं एकच घ्या ना, फक्त फळक लेखन झालं. याला म्हणायचं मायक्रो टीचिंग स्किल. तुमचं आता जेव्हा मला कळलं तुमचं मायक्रो टीचिंगचं वर्कशॉप सुरू होणार आहे काहीतरी 4-5 दिवसानंतर, तेव्हा ही मजा होईल, तुमचे गट पाडतील. आता खरं म्हणजे मजा नाही येणार जास्ती, ऑनलाईनच होणार असेल तुमचं, पण प्रत्यक्षात खूप मजा आहे. तुम्ही 10 जणांनी एकत्र बसायचं. त्यातल्या एकाने, आपण लहानपणी खेळायचं असं, हे मी टीचर आहे, सगळेजण वह्या काढा, पुस्तक काढा, भातुकलीचे खेळायसारखं. मायक्रो टीचिंग म्हणजे भातुकलीचा खेळ. खोटा भात, खोटं वरण, खोटे पेढे, खोटं जेवण, खोटं लग्न, खोटा नवरा नवरी, सगळं खोटं करून खऱ्यासाठी शिकायला घ्यायचं. तुम्ही खोटं खोटं करून खरं शिकणार आहात. विथ द एक्सक्यूज ऑफ फॉल्स, विथ द एक्सक्यूज ऑफ स्युडो, विथ द एक्सक्यूज ऑफ ऑल दीज प्ले. मायक्रो टीचिंग इज अ प्ले. तुमचा मायक्रो टीचिंग वर्कशॉपला भले वर्कशॉप म्हणत असतील कॉलेजवाले, त्याला तुम्ही प्ले समजायचा. हा खेळ आहे, हा एक सुंदर टीम आउटडोर गेम किंवा इंडोर गेम समजा, किंवा आता तर ऑनलाईन गेम समजा. हा एक ऑनलाईन गेम आहे. छोटा विषय निवडा, छोटा ग्रुप निवडा आणि 5 मिनिटासाठी शिकून बघा. एकच स्किल घेऊ. फलक लेखन म्हणलं तर 5 मिनिटं फक्त फलक लेखन, फुल्ली कॉन्सन्ट्रेट ऑन फलक लेखन. सोपी गोष्ट नाही. फळा कसा लिहिणं ह्याच्यावर स्वतंत्र व्याख्यानं आम्ही दिलेली आहे, की फळा ही काय चीज आहे, तो कसा वापरावा, हाऊ टू यूज दॅट बॅकबोर्ड, हाऊ टू राईट इट, अक्षर केवढं पाहिजे, फॉन्ट कसा पाहिजे, लिहिण्याची स्टाईल, खडू धरण्याची स्टाईल. खडू खूप महत्वाचं आहे आपल्या जीवनाच्या, शिक्षकाच्या जीवनात. माहिती आहे ना, आमचे एक शिक्षक सांगायचे की शिक्षकांचे 2 प्रकार असतात खडूच्या रूपाने धरलेले. खडूच्या अनुषंगाने 2 प्रकार होतात. एक आहे खडूस आणि दुसरे आहे आखडू. खडूस म्हणजे खडू सहित, खडू वापरणारे शिक्षकांना खडूस म्हणायचं, आणि जे खडू वापरत नाहीत अखडू त्यांना आखडू म्हणायचं, असे विनोदाने सांगायचे. तर खडू हा धरणं कसा, लिहिणं कसं, त्याचा वापर कसा करावा, वरून खाली लिहायचं, डावीकडून उजवीकडे लिहायचं, फळ्याचे 2 भाग करणं, फळ्यावरती रंगीत खडूचा वापर,
फळ्यावरती आकृत्या कशा काढाव्या वगैरे वगैरे इतक्या गोष्टी आहेत त्या कौशल्याच्या, तेवढ्याच शिकायच्या. सो फॉर 5 minutes यू ओनली राईट अँड राईट ऑन द ब्लॅकबोर्ड. झालं. दुसरं समजा आपण हे घेऊया प्रश्न कौशल्य. अशी पाडली तर अशी खूप कौशल्य आहे. मी आपली महत्वाची सांगते. आता तुमचं कॉलेज ठरवी कुठली घ्यायची ती. प्रश्न कौशल्य एक असतं. शिक्षकाला प्रश्न विचारता आलाच पाहिजे. He has to ask the questions. How to ask the question? How to frame the question? How to distribute the question in the whole class? How questions should be objective as well as subjective as well as thought-provoking? How to ask the question to teach the thing, not to evaluate. काही प्रश्न मूल्यमापनासाठी काय शिकलं ते कळायला. बट सम क्वेश्चन्स आर फॉर टीचिंग. म्हणजे प्रश्न विचारत शिकणं येते. प्रश्न विचारत स्पष्टीकरण. ही कला फार महत्वाची आहे. आपल्याला सवय काय असते, प्रश्न विचारतो म्हणजे फक्त बघू त्याला येते का, ए बरा सांगू, असं नाही. प्रश्न म्हणजे चर्चेतला प्रश्न, त्याला चर्चात्मक चर्चिल प्रश्न म्हणतात. असे प्रश्न विचारायचे की जे प्रश्न विचारत गप्पा, त्यांना गप्पिष्ट प्रश्न पण म्हणतात. गप्पा मारण्यासाठी, चर्चा करण्यासाठी, इंटरॅक्शन करण्यासाठी प्रश्नांचा वापर करत युजिंग द क्वेश्चन, दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट स्किल. इतकंच नाही, नुसती विचारण्याची हौस नको. तुम्ही प्रश्न विचारल्यावर विद्यार्थी उत्तर देईल का नाही, मग ते ऐकायची पण तुमची तयारी पाहिजे नीट. ते सुद्धा कौशल्य आहे. प्रश्न कसा ऐकावा, त्याचं उत्तर ऐकणं, त्या उत्तराला काय रिस्पॉन्स द्यायचा. इफ द आन्सर इज करेक्ट, व्हॉट शुड यू से, हाऊ शुड यू अप्रिशिएट द चाइल्ड. त्याचं कौतुक करायला पाहिजे. रे वा, छान, व्हेरी गुड, मस्त उत्तर दिलं, टाळ्या वाजवा एकदा सगळे. समजा विचार चुकला तर अरे असं आहे काय, प्रयत्न केलाय चांगला, पण अजून थोडस बरोबर यायला पाहिजे, बघू कोण दुसरा प्रयत्न करीत वगैरे. म्हणजे नाउमेद करायचा नसतो. हे सगळं प्रश्न कौशल्य. तुम्ही तुमच्या छोट्या ग्रुपमध्ये प्रश्न विचारायचे. तुमच्या छोटे युनिट घ्यायचं, 10-12 प्रश्न काढून ठेवायचे, ते विचारायचे. कशी विचारता असं ते स्किल. एक आहे स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन. एक टॉपिक घ्यायचा, सायन्स मधला, मॅथ्स मधला, हिस्ट्री, जिओग्राफी या लँग्वेज मधला एखादा परिचय, एखादी कविता, छोटी कविता किंवा एखादं कडवं, आणि गो ऑन एक्सप्लेनिंग. मग त्यात प्रश्न नका विचारू आता, कारण स्किल काय आहे, एक्सप्लेनेशन. सो कॉन्सन्ट्रेट ऑन दॅट ओनली अँड फॉर 5 minutes ॲट अ स्ट्रेच विदाउट एनी गॅप गो ऑन एक्सप्लेनिंग. आवडतं आपल्याला, नाही वाटतं आपल्याला येतं म्हणून. कधी कधी 5 मिनिटंही नाही बोलताय, हे करून बघा. तुम्ही बडबड करत असाल अशी, पण तुम्हाला जर उभं केलं समुदायासमोर आणि ह्या विषयावर 5 मिनिटं बोल म्हटलं तर पटकन सुचत नाही, काय बोलायचं कळत नाही. म्हणून हे कौशल्य. मग स्पष्टीकरणात काय काय येतं, हाऊ यू बिगिन इट, हाऊ यू डेव्हलप इट, व्हॉट एक्झाम्पल्स डू यू गिव्ह, हाऊ इज युअर कन्व्हिन्सिंग स्टाईल, व्हॉट काइंड ऑफ ग्रामर डू यू यूज इन दॅट, हाऊ यू पुट इट इन अ लॉजिकल वे. विशेषतः सायन्स मधली जी एक्सप्लेनेशन असतात त्याला लॉजिकल सिक्वेन्स महत्वाचा आहे. एक तर्कशास्त्र असतं, कारण कार्यकारण भाव असतो, लॉ ऑफ कॉज अँड इफेक्ट असतो. हा सांगता आला पाहिजे सायन्सच्या शिक्षकाला. म्हणून एक्सप्लेनेशन स्किल मध्ये 5 मिनिटं हे वापरलं जातं. अजूनही कौशल्य एक आहे इंटरेस्टिंग, म्हणजे स्टिम्युलस व्हेरिएशन असं नाव आहे त्याचं. त्याला मराठीमध्ये चेतक बदल असं नाव दिलेलं आहे. चेतक बदलचा अर्थ असा, सायकोलॉजिकली स्पीकिंग, विद्यार्थ्यांच्या पुढे आपण वेगवेगळे चेतक देत असतो. स्टिम्युलस म्हणजे स्टिम्युलसचा अर्थ काय, वेगळा चेतक द्यायचा. म्हणजे कसा, तुम्ही चित्र दाखवले की ते मुलं चित्राकडे बघतात, त्यावेळेला त्यांच्यासाठी चेतक स्टिम्युलस चित्र असतं. तुम्ही काही ऑडिओ कॅसेट ऐकली की तिकडे मुलं कान देतात, काय ऐकतात, ऑडिओ कॅसेट. तुम्ही वाचताय तो तुमच्याकडे बघा, प्रश्न विचारला तर प्रश्न. म्हणजे शिकवताना एकसुरीपणा नको. शिकवण्यामध्ये सांगणं, स्पष्ट करणं, प्रश्न विचारणं, चित्र दाखवणं, फळ्याकडे लक्ष वेधून घेणं, ह्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज एकत्र याव्या लागतात, ज्यामुळे मुलांचं लक्ष चौफेर होईल, त्यांना इंटरेस्ट येईल, त्यांना कंटाळा येणार नाही. देयर विल बी व्हरायटी. व्हरायटी द स्पाइस ऑफ लाईफ असं म्हणतात, तसं देयर शुड बी व्हरायटी इन टीचिंग. की व्हरायटी आणण्याचं कौशल्य शिक्षकाला पाहिजे. नाही ते शिक्षकांनी बडबड सुरू केली पहिल्या घंटेपासून ते तास संपेपर्यंत नॉनस्टॉप बडबडच केली, फक्तच व्याख्यान दिलं, चुकलं. किंवा प्रश्न विचारत सुटला, नुसतेच प्रश्न विचारत सुटला, असं काहीच केलं नाही. किंवा फळ्यावर लिहित सुटला तर नुसताच फळा लिहित सुटला, हे चुकीचं आहे. त्यामुळे हे चेंजेस करता येणं, त्याला स्टिम्युलस व्हेरिएशन. इतकंच काय मित्रांनो, तास कसा सुरू करावा हे पण एक कौशल्य आहे. त्याला आमच्याकडे SMDT मध्ये नाव होतं मोटिवेशन स्किल. काही ठिकाणी त्याला सेट इंडक्शन स्किल म्हणतात. की मोटिवेशन, प्रेरणा देणं, सुरू करणं. हाऊ टू बिगिन, यू बिगिन युअर लेक्चर, हाऊ टू बिगिन, यू बिगिन युअर लेसन.
what questions do you ask in the beginning? Because beginning has to be attractive. Beginning has to be attention seeking. लक्ष वेधी पाहिजे. शॉकिंग पाहिजे, छान अर्थाने शॉक पाहिजे छोटासा, असं धक्कातंत्र पण देता येत. याच्यावरती स्वतंत्र सवड मिळेल ते आम्ही उदाहरण देईन आणखी, कारण मी याच्यावरती आमच्या कॉलेजमध्ये हे स्किल वरती आम्ही खूप प्रयोग केले होते आणि खूप छान छान मला अनुभव आले होते. खूप वेगळ्या वेगळ्या अत्यंत आकर्षक पद्धतीने लेसन सुरू करता येतो, हे सुद्धा कौशल्य आहे. आणि महत्वाचं एक हे याच्यानंतर आता महत्वाचं सांगायचं राहिलं ते म्हणजे हे शिकून जे बघायचं ना आपल्याला, नुसतं शिकवायचं नाही, त्याचं मूल्यमापन करायचं एकमेकांनी कॉमेंट्स करायचे. दॅट इज द मेन सोल, दॅट इज द मेन स्पिरिट, दॅट इज कॉल्ड फीडबॅक. हे प्रत्याभरण खूप महत्वाचं आहे. लक्षात आलं का गेम काय आहे तो? 10 जणांचा गट करायचा आणि एकाने उरलेल्या 9 जणांना शिकवत राहायचं. कुठलंही छोटं युनिट निवडा, 5 मिनिटं छोटंसं युनिट, एकच स्किल एकाला घ्यायचं आणि आपला 5 मिनिटाचा तो गेम करायचा, बरोबर खेळायचं. ते झालं की मग सगळ्यांनी चर्चा करायची. ऑल रिमेनिंग 9 दे विल गिव्ह हिम फीडबॅक. येस, दॅट वॉज नाईस अटेम्प्ट, हे तू छान केलं, हे आमचं चांगलं जमलं, हे जरा कमी जमलं, इथं जरा तू चुकलास असं वाटतं, अशी चर्चा करायची. ती चर्चा अर्थातच आपले प्राध्यापक बरोबर असतील, आपले टीचर एज्युकेटर्स फॅकल्टी ते बरोबर असतील आणि त्यांच्या मदतीने ही चर्चा घडवायची असते आणि त्यातून शिकत राहायचं असतं. आणि इतकंच नाही तर त्याला आणखी गंमत आहे. समजा तुम्ही खूपच कमी पडलात, नाही जमलं, जरा घाबरलात, सगळे प्रकार होतात. आमच्याकडे काही मुली ग्रामीण भागात बिचाऱ्या यायच्या आणि घाबरायच्या, रडायच्या, एकदम त्यांना टेन्शन यायचं काही. आणि मग आपल्याला जमत नाही याचं एक आणखी आपला इगो दुखावला जातं की आपल्याला काही जमलं नाही, आपण घाबरलो नाही, असंच होते. याच्यावर मात करावी लागते. आणि मग एकदा हे टीच झालं की पुन्हा रिटीच करायचं. जसं शूटिंगमध्ये, सिनेमाच्या शूटिंगमध्ये किंवा मालिकांच्या शूटिंगमध्ये रिटेक असतो, टेक रिटेक, ते लगेच सांगतात कट, तर शॉर्टकट करताना लगेच रिटेक, पुन्हा 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 म्हणा असं. तसं 5 मिनिटं शिकून झालं आणि सूचना मिळाल्या, परत 5 मिनिटं शिकून बघायचं पुन्हा, म्हणजे मग इम्प्रुव्हमेंट घडते. असा हा सगळा मामला आहे आणि ह्या मामल्यातून आपल्याला पुढे जायचं. त्याच्या पुढची गंमत अशी आहे की नुसती स्किल शिकून उपयोग नाही, अशी सगळी स्किल एकत्र करता आली पाहिजे. त्याला आम्ही म्हणतो इंटिग्रेशन स्किल, एकत्रीकरण. म्हणजे त्याला हे सगळे कंपोजिट स्किल एकत्र करायचे. त्याला सेतू पाठ पण म्हणतात काही, ब्रिज लेसन. म्हणजे ऑल स्किल्स आर टेकन. म्हणजे हळूहळू आता जमायला पाहिजे ना. आता मुलीला भाजी चिरता येते, फोडणी देता येते, चपात्या लाटता येत आहे, भात घालता येते, सगळं जमायला लागलं. मग अख्खा स्वयंपाक करण्याचं जे ट्रेनिंग आहे की आता अख्खा स्वयंपाक तू करायचं, तसं ते महत्वाचं आहे. कारण शेवटी वर्गात शिकवताना आपल्याला काही मायक्रो टीचिंग नाही शिकवायचं. वर्गातलं टीचिंग कंपोजिट आहे, मॅक्रो आहे, मेगा टीचिंग आहे. तो इव्हेंट आपल्याला साधायचा. म्हणून इंटिग्रेशनचे लेसन तुमचे होतील जे 15 मिनिटाचे असतील, किंवा जे बघा काही 20 करतात, काही 15 मिनिटं करतात, की ज्याच्यामध्ये हे ऑल स्किल्स आर टेकन टुगेदर. त्याचं तेच कौशल्य जमणं. जसं मग गाडी चालवणारा ड्रायव्हर उत्तम अत्यंत शिथाफीने स्टार्ट पण करतो, वळवतो पण, स्पीड पण वाढवतो, कमी पण करतो, मध्ये थांबतो पण, साईडला पण घेतो, बाकीच्या गाड्यांचं भान ठेवतो, हे सगळं जसं जमायला लागतं, गप्पा मारतो, आपलीशी गाणी ऐकतो, हे जसं सगळं आहे तसं हे शिकवण्याचं. शिकवण्यामध्ये तुम्हाला हे सगळे एकत्र जमायला लागेल. इतकंच काय तर मध्येच तुम्ही रागवायला पण तुम्हाला जमेल विद्यार्थ्यांना. जसा कुशल ड्रायव्हर चालवताना दुसऱ्या ड्रायव्हरला राग भरतो किंवा शिव्या घालतो, तसं तुम्हाला तेही कौशल्य ही आपोआप पुढे यायला लागतं. तुम्ही रागवू शकाल, तुम्ही पॉज घेऊ शकाल, तुम्ही थांबवू शकाल, तुम्ही विनोद सांगू शकाल, तुम्ही स्पीडमध्ये शिकवू शकाल, तुम्ही थोडं पॉज घेत शिकवू शकाल, तुम्ही रिपीटेडली शिकवाल. ही सगळी उच्च स्तरीची कौशल्य नंतर येते. आताच्या मायक्रो टीचिंग वर्कशॉपमध्ये, तुमच्या कार्यशाळेमध्ये एका वेळेला एक स्किल आत्मसात करा, समजून घ्या, त्याची थिअरी समजून घ्या. त्याची मंडणी असते, त्यात काही मी खोलात जात नाही. तो माझा हेतू पण नाही तो सांगण्याचा. ते तुमचे प्राध्यापक तुम्हाला त्याची तपशील सांगतील की याचं लेखापडी असते. देयर इज नथिंग विदाउट प्लॅनिंग. प्लॅनिंग पण हे प्लॅन करावं लागतं की आपण असं करू. 5 मिनिटं समजा मला इंग्लिश मधलं ऍडजेक्टिव्ह, विशेषण, ऍडजेक्टिव्ह ग्रामर मधला भाग मला शिकवायचा आहे आणि 5 मिनिटात शिकवायचा आहे माझ्या 10 मित्रांसमोर. तर मी काय आधी करू, नंतर काय करू, कुठली उदाहरण काय, याचं एक छोटंसं प्लॅन आहे, लेसन प्लॅन. जसे मोठ्या लेसन आपण नंतर शिकणार आहोत त्याचं प्लॅनिंग आहे, तसं मायक्रोचं सुद्धा लेसन नोट्स असतील तुमच्या, आपल्या कॉलेजचे छापलेले रेडी लेसन नोट असतील, त्यावरती ती माहिती तुम्हाला भरावी लागेल, ते प्लॅन तयार करावा लागेल आणि मग हा प्रत्यक्ष आनंद तुम्हाला घेता येईल. सध्या फार तर तुम्ही तो ऑनलाईन घ्याल, हरकत नाही. ऑनलाईन तुम्ही जसं आता मी नाही का काय करतो, मी समक्ष व्याख्यान देणारा माणूस पण आता ऑनलाईन बोलतोय तुमच्याशी
असंच तुम्ही तुमचं कौशल्य तुमच्या स्क्रीनवर, तुमच्या लॅपटॉपवर, तुमच्या मोबाईलवर दाखवा. तुमचे मित्र ते ऐकतील आणि त्यातून तुम्हाला फीडबॅक देतील आणि तुमचे प्राध्यापक त्याच्यावरती फीडबॅक देऊन मार्गदर्शन करतील आणि तुम्ही कौशल्य घेऊन पुढे सरका. दिस वे यू विल डेव्हलप युअर टीचिंग स्किल. फिर मजा आएगा. मग तुम्हाला कळेल की तशीच सुरुवात आहे की जो अभी अभी शाख पे पत्ता हिला है, जो आने वाले आंधी की खबर करते. आणि मग तुम्ही त्यात आनंद मानाल आणि पुढे खूप छानपणे उत्तम रीतीचं शिकवणं कशाला म्हणतात हे तुम्हाला हळूहळू नंतर कळावं. मला वाटतं मी वेळेची मर्यादा बरोबर झालेली आहे. मी आता थांबायला हरकत नाही. आपण इन जनरल व्हॉट इज टीचिंग अँड व्हॉट इज मायक्रो टीचिंग अँड व्हॉट इज अ टीचर असं म्हटलं गेले की हे टीच जो शब्द आहे ना, हे स्पेलिंग उलटे पालटे केले की टीच होतो, माहितीये का? अशा शब्दांना ॲनाग्रॅम म्हणतात इंग्लिशमध्ये. ॲनाग्रॅम म्हणजे इट इज अ वर्ड प्रिपेअर्ड बाय चेंजिंग द लेटर्स ऑफ द सेम वर्ड. सोप्पा सगळ्यात महत्वाचा ॲनाग्रॅम म्हणजे गॉड आणि डॉग, बरोबर की नाही? जीओडी गॉड, तेच जर मागे पुढे अक्षर केलं तर डॉग होतं, डीओजी डॉग असं. तर तसं टीचचं ॲनाग्रॅम चीट होऊ शकतं, असं म्हणून टीचरचं चीटर होतं, टीचिंगचं चीटिंग होऊ शकतं तेच अक्षर वापरून. तर आपण तसं आपल्या कृतीत करायचं नाही. वी हॅव टू बी व्हेरी जेन्युइन, नो चीटिंग, सिन्सिअरली करा, मनापासून करा. तुमचे दोष आणि मर्यादा. अनेकदा मायक्रो टीचिंगचं एक असं टेन्शन असतं मुलांना की आपलं भांडं फुटतं असं वाटायला लागतं, की आपल्याला लोक हसतात, मित्र हसतात, प्राध्यापक आपल्या चुका काढतात. अरे मग त्याशिवाय तुम्ही होणार कसे शिक्षक, बरोबर की नाही? मग ते व्हायलाच पाहिजे ना. मग तुमच्यामध्ये काही दोष असतील ते आत्ता कळते. तुम्ही आतापर्यंत आपण आपली एक इमेज असते की चला तुम्ही तरुण आहात सगळे, एक तुमचं एक शान आहे मस्तपैकी, आम्ही आता बीपीएड करतोय, फिजिकल एज्युकेशन करतोय, आम्ही नंतर शिक्षक होणार, सगळं होणार. आणि मग जसं डॉक्टरच्याकडे एक्सरे काढला किंवा काही टेस्ट केली की आपण काळजी करतो आपला नॉर्मल रिपोर्ट कसा येतोय तो, तसं मायक्रो टीचिंग एक प्रकारचं चेकिंग आहे तुमचं. तुमचे काही दोष त्यातनं बाहेर येतात आणि तुमचे गुण पण समजतात. तुम्हाला कळेल तुमचा आवाज बारीक आहे, सरच तुम्हाला सांगते. तुम्हाला कळेल की तुम्ही गडबड करत बोलता, फार घाईत बोलता, मग तुमच्या लक्षात येईल. हे जे दोष असतात, घाबरणं, गडबड घाईत बोलणं, अर्धवट बोलणं, काही कळतच नाही, डोक्यावरून जातं, हे तुमचेच मित्र तुम्हाला सांगते. तुमचा मित्र तुम्हाला चहा पित्र सांगेल, अरे लेका काय तू 5 मिनिटं बडबड केली पण काहीच कळले नाही, खरं डोक्यावरून गेली. तेव्हा आपल्यावर तर अरेच आणि मी समजलं मी खूप छान भाषण केलं. हे जे आहे हे तुम्हाला तुमचं स्वतःचा आरसा आहे. सो मायक्रो टीचिंग इज अ ग्रेट मिरर थ्रू विच यू कॅन लर्न युअर टीचिंग. सो माझ्या सर्वांना शुभेच्छा आहेत. तुमचा मायक्रो टीचिंग वर्कशॉप यशस्वी व्हावा आणि तुम्ही उत्तम शिक्षक व्हावा. मी आता इथे थांबतो.